Hello, ladies and gentlemen. Am I audible, visible? Everything is okay? Done? Okay, so hello, ladies and gentlemen. Welcome to Ignite Academy. And we are meeting for the second time in this particular series. Yesterday also at 7 p.m. sharp, we have conducted first lecture of this particular series. Now, what was this lecture? Or what is this series? This series is about the first of all new batches that are going to be conducted and that are already announced by the Ignite Academy. And I have introduced these batches in yesterday's lecture also. But there may be new viewers today as well, and therefore for them, within 2 minutes, let me introduce these batches to you, and we'll start with our previous year's questions lectures. Okay. So now, as I have told you yesterday also that uh, Ignite Academy has always been trying to provide that is required by the candidates and not something that we already have with us. There is no problem with us to strive for more excellence and to strive for the betterment of any course that we provide. And therefore, there have been too many inquiries by a lot of candidates, and they said, sir, we want to prepare for Rajya Seva, we want to prepare for combined level examination, and we want to prepare for even technical services. As the preliminary has been merged all together, we want that particular course in English language because we understand English language better than Marathi. And there has been lot of inquiries regarding this, and therefore at Ignite Academy we have come up with this excellent batch that is going to be a recorded batch but only for English medium students. This batch, there are two separate batches. Both the batches are going to be only for English medium. First batch is of Rajya Seva. Rajya Seva batch will consist of several lectures of all the GS and CSAT, that is paper 1 and paper 2, which will be complete recorded bundle for you, which you will get at the time of your admission itself, right? And the same will happen for combined services also. Now, there are two benefits of doing this particular batch. First of all, the trainers that you see out here, right? All these trainers are actually the trainers of UPSC batches. If I talk about myself, I have been teaching for this particular in this particular field for more than 10 years now. It has been in 2014 that I started teaching Indian polity and constitution. Now we are in 2024, and I have been teaching only for UPSC and MPSC Rajya Seva, and that too only for English medium batches. So the excellence that you are getting is of 10 years. Do you understand this thing? And all the other trainers also, every trainer, when they will conduct their lecture, they will introduce themselves. And I am professionally an advocate, therefore I have authority and excellence of Indian constitution itself. Understood? So therefore, this kind of excellence you are getting, this is one of a kind. Okay, in Maharashtra, I don't think there is any other class or any other coaching institute that is providing so-called typical English medium batch, that too with such excellent faculty, that too with recorded lectures available to you. Recorded lectures चा फायदा काय होणार आहे की even if your examination date has already been declared, right? एप्रिलच्या लास्ट वीक मध्ये एक्झाम आहे, तर मग जरी तुमच्याकडे आता कमी वेळ आहे तरी पण when you get all the lectures once and for all, you have your own pace to complete your syllabus there. तुम्हाला क्लासच्या पेसची मॅच करण्याची गरजच नाहीये, कारण जनरली पीपल विल से की सर इट इज जनरली पर्टिक्युलर बॅच फॉर राज्य सेवा lasts for at least 1 year and particular batch for combined services at least lasts for 6 months. आणि मग आमचा सिलेबस कधी कव्हर होणार? डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज ही बॅच रेकॉर्डेड असल्यामुळे होणार काय आहे, तुम्हाला वन्स अँड फॉर ऑल पूर्ण सिलेबस मिळणार आहे. मग तुम्ही रोजचे 4-5 तास पण अभ्यास करू शकता, लवकरात लवकर सिलेबस कव्हर करू शकता. मग तुम्ही म्हणाल की सर परंतु व्हॉट अबाउट द प्रॉब्लेम्स दॅट वी मे फेस वाईल डुईंग द लेक्चर्स? असंही होऊ शकतं की आम्हाला काही इश्यूज येणार आहेत, काही प्रॉब्लेम्स येणार आहेत, आणि मग ते क्लिअर कसे करायचे जर लाईव्ह बॅच नसेल तर. So don't worry, I as the head of this particular batch, I am heading this particular batch.
I, as the head of this particular batch, authoritatively telling you, am authoritatively telling you that at any point of time, if you face any difficulty, all the difficulties will be solved. Why? Because असं आता जसं हे लेक्चर मी कालपासून PYQ चं चालू केलेलं आहे, प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन्सचं लेक्चर, तसेच तुमचे डाऊट क्लिअरिंग सेशन्स होतील, तसेच तुमची स्ट्रॅटेजी सेशन्स होतील. प्रिलिमिनरीच्या आधी प्रिलिमिनरी पेपर सोडवण्यासाठीचे काय चीट कोड्स असतात किंवा असे काय टेक्निक्स असतात ज्याला एलिमिनेशन मेथड म्हणतो आपण, सिलेक्शन मेथड म्हणतो, कोणत्या मेथड्स वापरून तुम्हाला प्रिलिमिनरीच्या पेपरमध्ये जास्तीत जास्त मार्क्स घेता येतील, नॉलेज प्लस प्रेझेन्स ऑफ माइंड, ह्या दोन गोष्टींचं अमॅलगमेशन करून तुम्ही प्री कशी पास करू शकता, या सगळ्या गोष्टींचे तुमचे लाईव्ह सेशन्स होत राहणार आहे. सो इवन दो यू आर गोइंग टू अटेंड द or take admission in recorded batch, you will always see your trainers in particular intervals. So त्यामुळे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स असो, समजा तुम्ही पॉलिटीचे लेक्चर करताय, तुम्हाला सर्टन चॅप्टर्स मध्ये काही प्रॉब्लेम्स आहेत, जेव्हा माझं लाईव्ह सेशन असेल, जेव्हा माझं डाऊट क्लिअरिंग सेशन असेल, यू कॅन आस्क मी. जेव्हा तुम्ही जिओग्राफी इकॉनॉमी कराल, यू कॅन आस्क दिलीप सर. जेव्हा तुम्ही हिस्ट्री कराल, यू कॅन आस्क राहुल सर. सो प्रत्येक ट्रेनर जे आहे त्यांचे लाईव्ह डाऊट क्लिअरिंग सेशन्स होतील, ज्यामध्ये तुम्ही त्यांना ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करून घेऊ शकता, तुमचे प्रॉब्लेम्स क्लिअर करून घेऊ शकता. अँड ऑल दिस यू विल गेट, राज्यसेवा बॅच यू विल गेट ओनली फॉर 7,000 रुपीज, and combined level batch you will get only for 6,000 rupees. This is one time deal. It is not possible to have such quality information and such quality material with such quality trainers, with such quality coaching in so less fees, right? So त्याच्यामुळे you have to take decision as soon as possible because the batch has already been recorded around 70%, आणि ते सगळे लेक्चर तुम्हाला वन टाइम आता मिळून जाणार आहेत आणि लगेच पुढच्या काही दिवसांमध्ये उरलेले लेक्चर्स त्यामध्ये अपलोड होणार आहेत. म्हणजेच काय तर तुम्हाला कंप्लीट बॅच लवकरात लवकर मिळून जाणार आहे, जेणेकरून तुमचा सिलेबस फार लवकर तुम्हाला संपवता येईल. इज दॅट अंडरस्टूड? नाउ लेट अस गेट डाउन टू द सेशन. फ्रॉम yesterday we have started this series of previous years question. आता यामध्ये there may be some people who are completely fresh. If you are a fresher, you might think की सर PYQ चा आम्हाला तसा डायरेक्टली काय उपयोग, बिकॉज वी डू नॉट नो द सिलेबस, वी डू नॉट नो द कॉन्टेंट. आणि मग तुम्ही काय बोलताय त्यातल्या आपल्याला 100% गोष्टी आम्हाला समजत नाहीयेत, तो इवन दो यू आर रनिंग PYQ सेक्शन, त्याचा काय उपयोग? डू नॉट लुक ॲट इट लाईक अ PYQ सेक्शन, लुक ॲट इट लाईक लेट अस से अन इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम. राज्यसेवेमध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न येतात हे तुम्हाला समजलं पाहिजे, जेणेकरून जेव्हा तुम्ही लेक्चर्स करणार आहात, जेव्हा तुम्ही पॉलिटी शिकाल, जिओग्राफी शिकाल, इकॉनॉमी शिकाल, तर तुम्हाला एक सेन्स येणार आहे. दिस इज अबाउट स्ट्रॅटेजी ऑफ द एक्झामिनेशन, दिस इज हाऊ यू स्टडी इन कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स. की तुम्हाला अगोदर सेन्स यायला हवा की कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात, आणि जेव्हा तो सेन्स येईल तेव्हा अभ्यास केला तर तुमची मेहनत खूप कमी होते. दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी. ते असं नाही का बऱ्याच वेळेला फालतूपणा करतात लोक की हार्डवर्क करू नका, स्मार्ट वर्क करा. आय डोंट नो व्हॉट द हार्डवर्क, डिफरन्स बिटवीन हार्डवर्क अँड स्मार्ट वर्क. असं काही माझ्या मते नसतं. आयुष्यात सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर हार्डवर्क करावंच लागतं, असं माझं मत आहे. बट स्मार्ट वर्क जर काही डेफिनेशन असेल तर माझ्या मते ती अशी आहे दॅट इफ यू डू युअर हार्डवर्क स्मार्टली देन दॅट मे बी कॉल्ड अ स्मार्ट वर्क. म्हणजे जसं की इफ आय वॉन्ट टू अटेंड राज्यसेवा, इफ आय वॉन्ट टू अटेम्प्ट राज्यसेवा, इफ आय वॉन्ट टू गेट पास्ट इन राज्यसेवा, तर मग माझं काय काम आहे? कमीत कमी त्रास घेऊन, कमीत कमी परिश्रम करून, कमीत कमी मटेरियल वापरून माझी राज्यसेवा कशी क्रॅक होईल. आणि त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागते? परफेक्ट स्ट्रॅटेजी, perfect planning is the only thing that will help you in this. I always say and I always tell to my all the pupils, all my students, that knowledge definitely helps in the competitive examination in Rajya Seva or all the combined level or even technical level examinations. But sometimes there comes a time की ज्या ठिकाणी नॉलेज पेक्षा जास्त तुमचा प्रेझेन्स ऑफ माइंड, तुमची प्रॅक्टिस आणि तुमचे एज्युकेटेड गेसेस, लॉजिक्स जास्त कामाला येतात. आणि हा प्रत्येक टॉपरचा आणि पास झालेल्या माणसाचा अनुभव आहेच, राईट? सो देअरफॉर त्यासाठी काय लागते? परफेक्ट स्ट्रॅटेजी लागते. मग त्या स्ट्रॅटेजीचा पहिला भागच हा असतो की जर मला राज्यसेवा पास करायची, सी आपला ड्रीम खूप मोठा आहे, आर गोल इज बिग. मग मला जर राज्यसेवा पास करायची किंवा मला टेक्निकल सर्व्हिसेसमध्ये क्लास 2 किंवा क्लास 1च्या पोस्टवरती सिलेक्ट व्हायचं असेल तर माझी स्ट्रॅटेजी परफेक्ट असायला हवी. माझ्या अभ्यासाला एक दिशा असायला हवी. दॅट डायरेक्शन यू विल गेट फ्रॉम दिस PYQs. So even if you are a fresher,
even if you do not understand what is happening on the board right now, but still do it religiously, still do it with all your concentration, still try and understand what is happening on the board, still try and understand what your trainer is telling you, because this is going to help you in understanding how Rajya Seva asks question, right? How commission asks question, commission कसं प्रश्न विचारतं हे याने कळेल तुम्हाला. तर आता तुम्हाला याचा कॉन्टेंट जरी नसला कळत तरी शांततेत फक्त बघत राहा. जर पॉसिबल असेल तर कमेंट मध्ये उत्तरे द्या, ऍज आय हॅव टोल्ड यू इन द यस्टरडे सेशन ऑल्सो, right? This is the second part of the PYQ session of Indian polity. Okay, so if you have not seen the yesterday's session, please go back after this session, please go back and watch the yesterday's session also. त्यामध्ये पण मी PYQ एक्सप्लेन केलेले आहेत. So learn the PYQs, try and understand how the राज्य सेवा asks you questions, आणि मग अभ्यासाला जर तुम्ही सुरुवात केली तर तो अभ्यास जास्त डायरेक्शनने होईल आणि लवकरात लवकर तुम्हाला सक्सेस मिळून जाईल. जेवढा अभ्यास करायचा तेवढाच कराल तुम्ही, जास्तीचा बिनकामाचा करणार नाही. इज दॅट अंडरस्टूड? सो इफ यू आर अ फ्रेशर, ट्राय अँड understand what is happening on the board, and if you have already started studying, then try and give the answers. Okay, चलो. So आता हा आहे पुन्हा एकदा डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल सोर्स ऑफ क्वेश्चन. डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. येस, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 4 दिसेल ना तुम्हाला. पार्ट 3 ऑफ इंडियन, सॉरी, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दॅट इज डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वरती दरवेळेस आपण बघतो फंडामेंटल राइट्स, डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्लियामेंट, सेंट्रल एक्झिक्युटिव्ह, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह अँड स्टेट लेजिस्लेचर अँड ज्युडिशरी. हे काही असे टॉपिक्स आहेत की ज्यावरती गॅरंटीड प्रश्न असतात. आपण कालपासून बघतोय राज्यसेवेचा प्रत्येक वर्षी एखादा तरी तुम्हाला डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल मधला प्रश्न दिसतो, एखादा तरी तुम्हाला फंडामेंटल राइट्स मधला प्रश्न दिसतो. अजून आपण पार्लमेंट आणि प्रेसिडेंट पर्यंत गेलेलो नाहीत. नंतरच्या PYQ सेशन्स मध्ये मी तेही एक्सप्लेन करेल तुम्हाला. ओके, सो आता लुक ॲट द क्वेश्चन. द राज्यसेवा आस्क्स यू, आता दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन स्टेट सर्व्हिसेस प्रिलिमिनरी 2016. ओके, व्हॉट द कमिशन आस्क्ड यू, which one of the following directive principles is not a socialist principle? Now if you have already started studying, you might understand or you might already know that directive principles have been categorized into 3, or according to M. Lakshmikant book, into 4 different categories. There are some liberal principles, there are some socialistic principles, there are some Gandhian principles, and there are some international principles. There is only one, that is Article 51 itself is an international principle. But generally, as a constitutional scholar, or as a constitutional student, let us say student of a constitution, I won't call myself a scholar, but still a student of a constitution, we personally believe that there are actually 3 categories. इंटरनॅशनल प्रिन्सिपलची काही गरज नसते, ते सुद्धा लिबरलच असतं. पण आपल्याला विचारलं यापैकी कोणतं सोशलिस्टिक आहे. नाउ इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. हे पाठ करण्याची गरज नाही. देर इज अ ट्रिक, and I tell this trick in my lectures also. हे पाठ करण्याची गरज ह्यामुळे नाही की त्याचा कॉन्टेक्स्ट तुम्हाला माहित असला की समजत असतं की सोशलिस्टिक आहे की लिबरल आहे की गांधी आहे. ओके, ज्याच्यामध्ये इक्वालिटीचं बोलणं येत असेल, ज्या कुठल्याही प्रोव्हिजन मध्ये इक्वालिटी बद्दल काहीतरी संबंधित असेल, ते नेहमी सोशलिस्टिक प्रिन्सिपल असतं. ज्या कुठल्याही प्रोव्हिजन मध्ये कॉटेज इंडस्ट्री, ॲनिमल हजबंड्री, फार्मिंग, खादी, ह्या सगळ्या गोष्टीचं बोलणं येत असेल, दॅट इज गांधीयन प्रिन्सिपल. आणि ज्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी फ्रीडम मिळतोय, तुम्हाला काहीतरी लिबर्टी मिळते, दे ऑल आर लिबरल प्रिन्सिपल. आता आपल्याला काय विचारलं, विच इज नॉट अ सोशलिस्टिक प्रिन्सिपल, अँड आय हॅव टोल्ड यू अ ट्रिक यस्टरडे. These tricks are very important in the examination itself. It does not matter which kind of examination you are going to attempt. जिथे नॉट वाला प्रश्न आहे त्या नॉटला तुमच्या ऍक्च्युअल एक्झामिनेशनच्या क्वेश्चन पेपर वरती पण मोठा सर्कल करायचं. कारण की जेव्हा तुम्ही ऑप्शन्स वाचताना तेव्हा आपल्या डोक्यातून ते निघून जातं की आपल्याला विच इज नॉट विचारलेलं आहे. आपल्याला बऱ्याचदा हेच वाटत राहतं की विच इज विचारलेलं आहे. ओके, सो विच इज नॉट. आता बघा, सोशलिस्टिक प्रिन्सिपल कोणतं नाहीये हे विचारलंय. ओके, आणि मी सोशलिस्टिकचं काय सांगितलं, जिथे इक्वालिटी येईल ते सोशलिस्टिक. ओके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क म्हणजे सोशलिस्टिक आहे. सो दिस इज अ सोशलिस्टिक प्रिन्सिपल, दॅट मीन्स इट इज नॉट आर आन्सर. आपल्याला कोणतं नाहीये ते विचारलं. इक्वल जस्टिस अँड फ्री लीगल एड, सोशलिस्टिक प्रिन्सिपल. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड मध्ये इक्वालिटीचा काही संबंध डायरेक्टली येतो का बघूयात आपण. आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ अँड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो सोशलिस्टिक प्रिन्सिपल. व्हाय सोशलिस्टिक प्रिन्सिपल?
कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ जेव्हा नाही होणार तेव्हा लोकांना काय होईल, इक्वली सगळ्यांमध्ये वेल्थ डिवाइड होईल, इक्वली सगळ्यांमध्ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होईल आणि त्याच्यामुळे सोशलिझम तयार होईल. सो ऑल दीज थ्री आर सोशलिस्टिक प्रिन्सिपल एक्सेप्ट दिस युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सोशलिस्टिक बट अ लिबरल प्रिन्सिपल. त्याच्यामुळे लिबर्टी मिळणार आहे लोकांना सारख्या कायद्यानुसार जज होण्याची. युनिफॉर्म सिव्हिल बऱ्याचदा आता करंट अफेअर्स मध्ये ऐकत असाल, राईट. आणि खूप वेळेला असं होतं पण की बीजेपी गव्हर्नमेंट युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लावेल की काँग्रेस गव्हर्नमेंट लावेल की हे काय ते काय वगैरे या सगळ्या गोष्टी येत राहतात. समान नागरी कायद्याचे हेडलाईन्स येत राहतात, राईट. आणि आपल्या न्यूजपेपर्स मध्ये सुद्धा. तर त्याच्यावरचा हा प्रश्न नाहीये, बट जसा शब्द आलाय म्हणून तुम्हाला सांगतोय की अंडर आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the constitution makers have already directed the governments that at particular point of time whenever you feel fine the government can think of implementing uniform civil code. so uniform civil code government ना आणणं न आणणं काही डायरेक्ट आबाळातून पडलेला विषय नाहीये. कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आर्टिकल 44 मध्ये ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की तुम्ही युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लावण्याचा प्रयत्न करा, राईट. आणि मग कॉन्स्टिट्यूशन बनवून आता 50 वर्ष झाले, आज आपण 2023 50 वर्ष कसले 74 वर्ष झाले, आज आपण 2024 मध्ये आहोत. आणि त्याच्यानंतर पण आपण हे जर म्हणत असलो की नो दिस इज नॉट द राईट टाइम फॉर इम्प्लिमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोव्हिजन ऑफ युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, तर मग आपल्याला स्वतःबद्दल विचार करायला हवा. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड वरती खूप बढिया डिस्कशन असतं आपलं. जेव्हा आपण डीपीएसपी चे तुम्ही माझे लेक्चर्स कराल ना, त्यामध्ये आर्टिकल 44 मध्ये मी तुम्हाला युनिफॉर्म सिव्हिल कोड सांगेल समजून. आणि एखाद वेळेस मी असं करंट इव्हेंटचं एखादं सेशन पण घेईल पॉलिटीचं, ज्यामध्ये मी नाहीतरी पॉलिटिक्सची जनरल करंट गोष्टी त्या सांगेल, त्यामध्ये मी तुम्हाला इन डिटेल युनिफॉर्म सिव्हिल कोड शुअरली सांगेल. ओके, दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द गाइडलाइंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन have state governments accepted the policy of prohibiting the transfer of land from tribals to non-tribals? अशा कोणत्या प्रिन्सिपलमुळे एखादी ट्रायबल लँड ही नॉन ट्रायबलला देण्यापासून गव्हर्नमेंटने रेस्ट्रिक्शन ठेवले? यू ऑल मस्ट नो धिस की ट्रायबल लँड कधीही नॉन ट्रायबलला ट्रान्सफर करता येत नाही. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जर कुठल्याही ट्रायबल समाजाचे असाल आणि तुमची स्वतःची शेती असेल तुम्हाला, तर तुम्हाला ती शेती विकताना नॉन ट्रायबलला विकण्यासाठीच्या खूप वेगवेगळ्या कंडिशन्स आहेत. आणि जी ट्रायबल लँड गव्हर्नमेंटनं, मी तर पर्सनल शेतीबद्दल बोललो की कंडिशन्स जास्तीचे आहेत, आणि ती जर ट्रायबल लँड म्हणून डिक्लेअर्ड असली तर मग तर ती नॉन ट्रायबलला देण्यामध्ये अलाउडच नाहीये. तर अंडर विच, आता हा फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे, यू माइट नॉट नो दिस, परंतु हा फॅक्च्युअल आहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. जेव्हा आपण आर्टिकल 46 शिकू तेव्हा मी तुम्हाला हे समजून सांगणारच असतो. दिस इज अ फॅक्च्युअल क्वेश्चन, याच्यामध्ये फार काही कॉन्सेप्ट नाहीये. देअरफॉर वी विल जस्ट I'll just tell you that under Article 46 of Indian Constitution, non-tribal land cannot be transferred to a, sorry, tribal land cannot be transferred to a non-tribe. Okay. Next question. Which of the following statutory provisions, statutory, आणि हे मी जे बोर्ड वरती करतो ना, अशी सवय तुम्ही तुमच्या एक्झाम पेपर मध्ये करण्याची सवय लावा. इव्हन जेव्हा तुम्ही मॉक टेस्ट द्याल, घरी जेव्हा टेस्टची प्रॅक्टिस कराल ना, हे करायचं. इम्पॉर्टंट कीवर्ड जे ह्याच्यातले असतात ना क्वेश्चनचे, ते वाचता वाचताच अंडरलाईन करत चालायचे. ओके, दिस इज अ गुड प्रॅक्टिस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॅच्युटरी प्रोव्हिजन्स विल यू व्ह्यू ॲज द मोस्ट इफेक्टिव्ह इन्स्ट्रुमेंट ऑफ रुरल सोशो इकॉनॉमिक डिस्ट्रीब्युटिव्ह जस्टिस इन द इंडिपेंडेंट इंडिया? रुरल सोशो इकॉनॉमिक जस्टिस इंडिपेंडेंट इंडियामध्ये खालीलपैकी कोणत्या प्रोव्हिजनमुळे विल यू व्ह्यू ॲज द मोस्ट इफेक्टिव्ह इन्स्ट्रुमेंट? सगळ्यात इफेक्टिव्ह इन्स्ट्रुमेंट कशात आहे की ज्याच्यामुळे सोशो इकॉनॉमिक डिस्ट्रीब्युटिव्ह जस्टिस तयार झाला? सगळ्यात चांगला सोशो इकॉनॉमिक डिस्ट्रीब्युटिव्ह जस्टिस तयार झालेला आहे ऍग्रिकल्चरल लँड सीलिंग ऍक्ट मुळे. नाउ यू नीड टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्युटिव्ह जस्टिस. Distributive justice is also a socialistic principle. Right, it is also a socialistic principle. What does it mean? Distributive justice means whatever provision, whatever scheme, whatever law that you are going to implement in your political unit, right? मग ती स्टेट असेल, विलेज असेल किंवा नेशन असेल, तर त्याच्यामधून जो जस्टिस मिळतोय
तो डिस्ट्रीब्युटिव्ह असला पाहिजे, इक्वल असला पाहिजे, सगळ्यांमध्ये समान तो जस्टिस डिस्ट्रीब्यूट झाला पाहिजे. म्हणजे असा कुठलाही कायदा तयार करा, देअर शॅल बी नो लॉ, देअर शॅल बी नो स्कीम विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इम्प्रूव्हिंग समथिंग of only one section of the society and at the same time it neglects the other sections of the society. For example, government shall not make any such law which may help the zamindars to earn or gain or accumulate more and more land. Government shall not make such a law which will help the industrialists to accumulate more and more wealth. नेहमी असेच लॉज बनले पाहिजे, ते सगळ्यांसाठी समान जस्टिस डिस्ट्रीब्यूट करता आलं पाहिजे त्यांना. आणि त्या ह्या चारही ऑप्शन्स मध्ये ऍग्रिकल्चरल लँड सीलिंग ऍक्ट जो आहे दॅट प्रोव्हाइड सोशियो इकॉनॉमिक डिस्ट्रीब्युटिव्ह जस्टिस टू द ऍग्रिकल्चरल पीपल, टू द फार्मर्स. व्हाय? बिकॉज इफ यू नो earlier when we were in British India there was no such thing as land ceiling and therefore there was zamindari prevailing, right? तुम्ही जमीनदारी हा शब्द ऐकला असेल. जमीनदारी हा काय प्रकार असायचा की मी कितीही ज्याच्याकडे सगळ्यात जास्त जमीन तो जमीनदार असायचा आणि कितीही लँड अक्युम्युलेट करण्याचा काय असायचा, राईट असायचा. अंडर राईट टू प्रॉपर्टी देर वॉज नो सिलिंग ऍट ऑल. माझ्याकडे 1000 एकर जमीन पण असू शकायची आणि ती शक्यतो असायची, कारण की सगळे जमीनदार सावकार पण असायचे. मग ते काय करायचे, सावकारीच्या त्या चक्रामध्ये शेतकऱ्यांना गुंतवायचे. यू ऑल मस्ट नो दिस स्टोरी, राईट? काय व्हायचं की तुमच्या कोणत्या तरी फोर फादर्सनं माझ्या कोणत्या तरी फोर फादर्स कडनं कर्ज घेतलेलं आहे, मग ते कर्ज तुम्हाला फेडता आलं नाही, म्हणजे तुमच्या फोर फादर्सला फेडता आलं नाही. मग त्याच्यावरती कंपाऊंडिंग होत गेली, कंपाऊंडिंग इंटरेस्ट, यू ऑल अंडरस्टँड, राईट? तर कंपाऊंडिंग होत गेली, कंपाऊंड होत गेली, ते इंटरेस्ट इतकं मोठं झालं की एका पर्टिक्युलर पॉईंट ऑफ टाइमला कोणीतरी तुमची जमीनच मग मला द्यावी लागली, कारण की त्या जमिनीच्या किमती इतकं तुमचा कर्ज झालेलं होतं. परंतु त्या माणसाने कंपाऊंडिंग इतकी मोठी करत गेला की तुमची जमीन तर जप्त केलीच, परंतु तरीही तुमच्यावरती कर्जाचा बोजा राहिला. मग तो तुमच्याकडून जबरदस्ती तो काम करून घ्यायचा आणि तो तरी तुम्हाला पैसे देत नसायचा, कारण तो सांगायचा तुझं माझ्यावरती कर्ज आहे, मी तुला काय पैसे देऊ, उलट तूच मला वापस पैसे दे, माझ्या जमिनीत काम करून फुकट. आणि ह्याला बंधवा मजदुरी म्हणायचे, कशामध्ये? युपी मध्ये. आणि आपल्याकडे सगळीकडेच हे बॉन्डेड लेबर असायचं, राईट? तर ह्या सगळ्या पद्धतीमुळे काय व्हायची, लँड सिलिंग नव्हती. जमीनदारने अख्खी खेड्याची कंप्लीट लँड अक्युम्युलेट केलेली होती आणि खेड्यातले सगळेचे सगळे लोक हे त्यांचे स्लेव्स असायचे. अनफॉर्च्युनेट इंडिपेंडेंट इंडियामध्ये हा खूप इंटरेस्टिंग लॉ आपण तयार केला की ज्याच्यामध्ये आपण लँड सिलिंग केली. आता लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट. डू यू अंडरस्टँड व्हॉट द स्टेट सब्जेक्ट इज? अंडर शेड्यूल 7 of Indian Constitution there are 3 lists. The first list is called union list, then the state list and then the concurrent list. आणि त्या लिस्ट मध्ये सब्जेक्ट दिलेले की कोणत्या गव्हर्नमेंटनं कोणत्या सब्जेक्ट्स वरती कायदे करू शकतात. लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो त्याच्यामुळे द पार्लमेंट हॅज asked the state government to introduce their own land ceiling acts. So accordingly Maharashtra has also introduced its own land ceiling act. आता महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतातल्या प्रत्येक स्टेटमध्ये एका व्यक्तीकडे ऍग्रिकल्चरल लँड किती असेल याची लिमिट आहे, याची सीलिंग आहे की नाही? तुमच्याकडे जर खूप मोठा पैसा आहे तर तुम्ही काय 1000 एकर जमीन किंवा 100-500 एकर जमीन अक्युम्युलेट करू शकत नाही. आता तुम्ही म्हणाल सर आम्हाला काही लोक माहिती आहे की ज्यांच्याकडे 150, 200 एकर आहेत, परंतु ते इल्लीगल आहे, राईट? त्यांनी ते कशा प्रकारे मॅनेज केलेलं आहे तुम्ही एक तर त्यांनाच विचारा, किंवा मग नंतर कधीतरी मला जर तुम्ही कधीतरी येऊन भेटला तर ऍज अन ऍडव्होकेट आय विल एक्सप्लेन यू की तसे ते कुठल्या प्रकारचे कुठाने करून ते 150-200 एकर सांगत असतात. ओके, सो लँड सीलिंग ऍक्ट इज द इज फॉर डिस्ट्रीब्युटिव्ह जस्टिस. त्याच्यानंतर टू प्रोव्हाइड ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर एज्युकेशन बाय मदर, father or guardian to their child or ward between the age of 6 and 14 years. By which constitutional amendment act was this fundamental duty added in the constitution? Very simple. ही कोणती फंडामेंटल ड्युटी आहे? आता बघा, हा जो आहे ना 85th कॉन्स्टिट्यूशन ऍक्ट, त्याच्यामध्ये 3 चेंजेस झालेत, 3 पार्ट मध्ये अमेंडमेंट झाले आहेत. एक झालेली आहे पार्ट 3 मध्ये. पार्ट 3 म्हणजे फंडामेंटल राईट. पार्ट 3 मध्ये काय झालं, आर्टिकल 21A ऍड झाला. आर्टिकल 21A मध्ये राईट टू एज्युकेशन हा फंडामेंटल राईट बनवला गेला. त्याच्यानंतर पार्ट 4 मध्ये पण एक अमेंडमेंट झाली. पार्ट 4 मध्ये आर्टिकल 45 चा सब्जेक्ट मॅटर चेंज केला गेला. ते काय केलं गेलं ते नंतर मी तुम्हाला चॅप्टर मध्ये इन डिटेल सांगणारच आहे. आणि त्याच्यानंतर पार्ट 4A जो आहे दॅट इज फंडामेंटल ड्युटीज, त्याच्यामध्ये
51A मध्ये के ही के वाली ड्युटी आहे. दिस इज के. ओके, जी 11वी फंडामेंटल ड्युटी ती ऍड केल्या गेली. सो दिस अगेन दिस इज अ व्हेरी फॅक्च्युअल क्वेश्चन ॲज आय टोल्ड यू इन द यस्टरडेज लेक्चर्स ऑल्सो. Vaibhav, I'll address your question later on, right? थोडंसं व्हेरी गुड दॅट यू आर बीइंग इन्व्हॉल्ड. आपण जनरल डिस्कशन थोडेसे नंतर केले तरी चालतील, आहे की नाही? आपण जनरल डिस्कशन थोडे नंतर करू. आता थोडंसं याच्याकडे लक्ष द्या. आय टेल यू अबाउट ULC. देयर इज नो प्रॉब्लेम ॲट. ओके, सो and please, like Vaibhav is being involved, all the other people, if you understand the answers, if you know the answers, get involved. Otherwise, if you want to ask something which is related directly, then also you can ask. Okay, so yes, हा पण फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे. like I asked you yesterday, like I told you yesterday that काही प्रत्येक परीक्षेमध्ये आता बघा 100 क्वेश्चनची आपली एक्झामिनेशन असते, त्याच्यामधले 10 आणि 10 तरी प्रश्न असे असतात की जे मोस्टली खूप डिफिकल्ट असतात आणि 10 तरी असे असतात की जे खूपच इझी असतात. राईट, आता हे खूप इझी मधला एक प्रकार झाला. राईट, दिस इज सो इझी की हा फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे. साधं सरळ तुम्हाला फॅक्ट विचारले की कोणती फंडामेंटल ही फंडामेंटल ड्युटी कोणत्या अमेंडमेंट नुसार ऍड झालेली आहे. दॅट इज 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट 2000 आणि आरटीई पण तेव्हापासूनच इम्प्लिमेंट झाले. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. A. Fundamental duties is a salient feature of the Indian Constitution. And these were added by the 44th Constitution Amendment Act in the Constitution. जर तुम्ही अभ्यास करताय ऑलरेडी तर अगेन दिस इज अ व्हेरी फॅक्च्युअल क्वेश्चन. डू यू नो द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन? फंडामेंटल ड्युटी इज अ सेलियंट फीचर. दॅट इज राईट. राईट, सेलियंट म्हणजे काय? इट इज अ व्हेरी आउटस्टँडिंग फीचर. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फीचर. तो सगळेच आपले फंडामेंटल राईट्स, डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स, फंडामेंटल ड्युटीज आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडिया. पण दुसरं काय सांगताय? दीज वर ऍडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इज दिस राईट? नो. फंडामेंटल ड्युटीज वर ऍडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट. 99% करेक्ट आहे, पण एक फॅक्ट फक्त चुकीचे टाकले कमिशन ना, आणि त्याच्यामुळे द ओनली आन्सर इज ओनली ए इज. ओके, नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्युटीज हॅव बीन प्रिस्क्राइब्ड. आता हे सगळे फंडामेंटल ड्युटीजचे क्वेश्चन सुरू झाले बघा. मी शक्यतो तुम्हाला काय प्रयत्न केलाय की चॅप्टर वाईज प्रश्न डिवाइड करून देतोय, जेणेकरून तुम्हाला तो एक अंदाज येईल की एका चॅप्टरवरती कशा कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. या अगोदरचे प्रश्न आपण DPSP वरचे बघितले, आता आपण फंडामेंटल ड्युटीजचे बघू. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्युटीज हॅव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सिटीजन्स. कोणत्या ड्युटीज आहेत की सिटीजन्स साठी दिलेल्या आहेत? टू ऑर्गनाइज विलेज पंचायत? नो. सिटीजनची कुठे ड्युटी आहे? सिटीजनला सांगितलेलं आहे का ऑर्गनाइज विलेज पंचायत? नो. हा तर ऍक्ट आहे. राईट, फॉर्मली पंचायती राज इन्स्टिट्यूशन जर तुम्हाला चालवायचे तर तुम्हाला कंपल्सरी विलेज पंचायत ऑर्गनाइज करावे लागतात. आणि त्यातल्या नंतर प्रत्येक स्टेटनं स्वतःचे ऍक्ट तयार केले, जसं की महाराष्ट्र विलेज पंचायत ऍक्ट पण आहे. त्याच्यामध्ये इट इज द ड्युटी ऑफ द सरपंच अँड द ऑल द काय म्हणतो आपण त्याला, ग्रामसेवक नाही, ग्रामपंचायत सदस्य. They have this duty to organize the village panchayat, not you. Okay. त्याच्यानंतर टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इन्कम, ही गव्हर्नमेंटची ड्युटी आहे, सिटीजनची नाही. मिनिमाइज आपण कसं काय करणार इनइक्वालिटीज इन इन्कम? राईट, आपण काय करू शकतो? आपण फक्त गव्हर्नमेंटने चांगल्या पॉलिसीज तयार केल्या तर त्या फॉलो करू शकतो. दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गव्हर्नमेंट. दिस इज द ड्युटी ऑफ द टू डिफेंड द कंट्री, टू रेंडर मिलिटरी सर्व्हिसेस. आता हे काय माहितीये का? टू डिफेंड द कंट्री अँड टू रेंडर मिलिटरी सर्व्हिसेस. या आहे ना फंडामेंटल राईट मध्ये एका ठिकाणी लिहिलेले आहे. दॅट इज आर्टिकल 23 क्लॉज 2. आर्टिकल 23 क्लॉज 2 मध्ये लिहिलेलं आहे की इफ कॉल्ड अपॉन द सिटीजन शॅल बी अवेलेबल टू डिफेंड द कंट्री ऑर टू रेंडर द मिलिटरी सर्व्हिसेस. ते फंडामेंटल राईट मध्ये लिहिलेलं आहे, परंतु आपल्याला काय विचारलेलं आहे? ड्युटीज बद्दल विचारलंय. बट दॅट इज म्हणजे टू डिफेंड द कंट्री अँड टू रेंडर द मिलिटरी सर्व्हिसेस हे ड्युटी मध्ये पण लिहिलेलं आहे एका ठिकाणी आणि फंडामेंटल राईट्स मध्ये पण लिहिलंय. तर हे नाहीये, ऑफकोर्स हे नाहीये. रेंडर मिलिटरी सर्व्हिसेस व्हेन कॉल्ड अपॉन इज अ ड्युटी, वन ऑफ द ड्युटीज. टू सिक्युअर युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. आता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड टिपिकली सिक्युअर करणं असं काही आपल्याला सांगितलेलं नाही. ओके, कारण की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अजून गव्हर्नमेंटने इम्प्लिमेंटच केलेलं नाही. परंतु सगळ्यांना युनिफॉर्मली ट्रीट करणे असं जर तुम्ही त्याचं इंटरप्रिटेशन घेतलं तर ते आपल्याला सांगितलेलं आहे.
and to vote in public elections. आता this is not a typical fundamental duty provided by the typical fundamental duty given in the fundamental duties, but I believe, if I'm not wrong, Law Commission of India in one of its reports has already told it. I am not sure if actual information, and I read it somewhere की रेकमेंडेशन आहे की ही ड्युटी म्हणून ऍड करा. सो हे बघा, हे कटतंय, अरे हा फक्त सी राहतंय ना आपल्याकडे, टू डिफेंड द कंट्री. हे एका आपलं फंडामेंटल ABCDE डी किंवा ई मध्ये ज्या आपल्या फंडामेंटल ड्युटीज 51A, मग त्याच्यानंतर पुन्हा A to K दिलेले आहे. त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे की टू डिफेंड द कंट्री हे आपलं काम आहे, हे आपली फंडामेंटल ड्युटी आहे. डिफेंड म्हणजे डायरेक्ट तुम्ही बंदुका घेऊन आणि तलवारी घेऊन डिफेन्स करायचं काम नाही, बट टू रेंडर द मिलिटरी सर्व्हिसेस इफ कॉल्ड अपॉन, म्हणजेच टू डिफेंड द कंट्री. दुसरं म्हणजे टू डिफेंड द कंट्री इंटेलेक्च्युअल ऑल्सो. आत्ताच ते मालदीवचा इश्यू झालाय पहा. देअर इज ऑल्सो व्हॉट आर वी डुईंग, वी आर डिफेंडिंग द कंट्री. आपल्या पंतप्रधानांवरती जर तिथल्या ऑफिशियल मिनिस्टर्सना काही डिरोगेटरी स्टेटमेंट्स केले तर व्हॉट आर वी डुईंग, वी आर स्टँडिंग बाय द कंट्री. सो दॅट इज आवर ड्युटी, यू हॅव टू स्टँड बाय युअर कंट्री. सो ओनली 4 म्हणजे सॉरी ओनली C 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. फॅक्च्युअल क्वेश्चन्स असतात फंडामेंटल ड्युटीवरती, तुम्ही बघाल की फार डिटेल्ड क्वेश्चन नसतात. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन्शन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन ऍट द फंडामेंटल ड्युटी. अगेन सिंपल इनफ, टू डेव्हलप द सायंटिफिक टेम्पर इज अ फंडामेंटल ड्युटी. आपल्याला नॉट विचारलंय, कुठे नॉट, ही आहे फंडामेंटल. मी टिक करतोय म्हणजे असं नका समजू की उत्तर आहे. ओके, ही फंडामेंटल ड्युटी आहे. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इट इज अ फंडामेंटल ड्युटी. टू कास्ट वोट इन द इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्युटी, म्हणजेच ते आन्सर आहे आपलं ऑफकोर्स. अँड टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अँड इट्स आयडियाज, तर एच आहे 51AA, राईट. सो ह्या 3 फंडामेंटल ड्युटीज आहेत, म्हणजे हे आपला आन्सर नाहीये. टू कास्ट वोट आत्ताच मागच्या याच्यातच मी तुम्हाला सांगितले की रेकमेंडेशन आहे की अमेंडमेंट करा आणि कास्टिंग वोट हे ऍटलीस्ट फंडामेंटल ड्युटी तरी बनवा, परंतु अजून तरी अमेंडमेंट केलेली नाही, म्हणून ती सध्या तरी आपली फंडामेंटल ड्युटी. द प्रोव्हिजन ऑफ फंडामेंटल ड्युटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॅज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री. अगेन व्हेरी मच फॅक्च्युअल क्वेश्चन. कोणता असा देश होता की ज्याच्यामुळे फंडामेंटल ड्युटीज बघा, when Indian constitution was being made, right, we have started making Indian constitution on 9 December 1946, right. That was the first meeting of constituent assembly in India of India. आणि त्याच्यानंतर आपण 26 नोव्हेंबर 1949 पर्यंत हे काम चालू ठेवलं. सो अराउंड पिरियड ऑफ 3 years कॉन्स्टिट्यूशन बनवण्याचं काम चालू होतं. हे आपण मनाने बनवलेलं नाहीये. पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन काही इंडियाने मनाने बनवलेलं नाहीये, कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्लीने मनाने बनवलेलं नाहीये. त्यावेळेस जगात जेवढे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन्स होते त्या सगळ्या सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशनचा आपण ठीकठाक अभ्यास केला. त्यांच्यातल्या चांगल्या चांगल्या गोष्टी आपल्याकडे कशा पद्धतीने आपण घेऊ शकतो त्याचा विचार केला, त्या थोड्याफार मॉडिफाय केल्या आणि त्याच्यानंतर आपण आपलं कॉन्स्टिट्यूशन त्या पद्धतीनं थोडंफार इकडून तिकडून इन्स्पायर होत होत बनवलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे भरपूर काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या कुठून तरी इन्स्पायर झालेल्या आहेत. मग हा क्वेश्चनच तो आहे की आपल्या फंडामेंटल ड्युटीज कुठून इन्स्पायर झालेल्या आहे. तर आता USSRच नाहीये, राईट. 1990 ला USSR फुटला, रशिया सेपरेट झाला आणि बाकी युक्रेन, उझबेकिस्तान वगैरे हे सगळे देश वेगळे झाले. परंतु तेव्हा USSR होता. वी आर टॉकिंग अबाउट 1950 तर त्याच्यामुळे तेव्हा USSR होता. तर USSRच्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये फंडामेंटल ड्युटीज होत्या बिकॉज इट वॉज अ कम्युनिस्ट नेशन, राईट. आणि कम्युनिस्ट पॉलिटी होती म्हणून फंडामेंटल ड्युटीजचा त्यांच्याकडे चॅप्टर होता स्पेसिफिक. तर आपण पण इन्स्पायर झालो आणि आपण पण फंडामेंटल ड्युटीज, आता ऑफकोर्स फंडामेंटल ड्युटी तर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये पण नाहीये. सो वी आर ऍक्च्युअली नॉट टॉकिंग अबाउट 1950, वी आर टॉकिंग अबाउट 1976. कारण फंडामेंटल ड्युटीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्टनं ऍड झालेलं आहे. परंतु तरी त्यावेळेस USSR होता 1976 ला सुद्धा, 1990 ला तो तुटला. तो तेव्हा आपण त्यांच्याकडून इन्स्पायर होऊन फंडामेंटल ड्युटीज केलेल्या आहेत. Consider फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आता हा प्रश्न कशात, हे प्रश्न कशात येत आहेत, अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राईट. आपलं कॉन्स्टिट्यूशन जे आहे, इट इज, वी ऑलवेज से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोसेस, राईट. कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स ऑन बीइंग मॉडिफाइड because according to changing needs of society, according to changing morality, definitions of morality, constitution ला पण चेंज व्हावं लागतं. So these are things that keep on happening, राईट. सो त्या अमेंडमेंट्स वरती प्रश्न नेहमी, दिस इज अ ट्रेंड, अमेंडमेंट्स वरती प्रश्न येत असतात आणि त्यामुळेच पॉलिटीच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स
ह्या खूप डिटेल सांगत असतो, कारण की तुम्हाला अमेंडमेंटवरचे प्रश्न सोपे जायलाच हवेत. राईट. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन. The subject cooperative societies has been included in the Constitution of India by 97th Amendment in 2011. It is correct. Okay. The right to establish cooperative societies is given in Article 19(1)(c). It is also correct. The first law related to cooperative societies in India was passed in the tenure of Lord Curzon. That is also correct. So all these statements are correct. So the answer is 4. Right. Cooperative societies had typically subject म्हणून कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये नव्हता. जेव्हा 97 अमेंडमेंट आपण केली 2011ला, तेव्हा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्ट पण तयार झालेला आहे. आणि कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आता म्हणजे एस्टॅब्लिशिंग अ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी इज युअर फंडामेंटल राईट नाव. कारण की बघा आर्टिकल कोणतं आहे, 19(1)(c). आर्टिकल 19 फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑल आर फंडामेंटल. So under Article 91(c), you have the right to establish Dr. Yadav, fee to join the best. Fee I have told you, fees is 7,000 rupees for Rajya Seva batch and 6,000 rupees म्हणजे ₹1 कमी, right? 6,999 for Rajya Seva and 599 for combined. Okay. आणि तो आता तुमचा फंडामेंटल राईट पण झालेला आहे तो. आणि लॉर्ड कर्झननं सगळ्यात पहिले कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा लॉ इंडियामध्ये तयार केलेला आहे. सो इनिशिएटिव्ह त्याने घेतला. ओके. त्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोव्हिजन्स वर मेड बाय 44th अमेंडमेंट ऍक्ट ऑफ 1978. 44th अमेंडमेंट ऍक्ट वॉज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग ऍक्ट because it is actually a counterpart or counter attack on 42nd Constitution Amendment. 42nd Constitution Amendment Act has been enacted by Indira Gandhi government in 1976, and it is criticized as mini constitution. She or the government has tried to change so many things in this constitution and had tried to make the parliament so powerful that all the other machineries in India would look very weak, right? परंतु ते खूप चुकीचं होतं. इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्सचा खूप मिसयूज होणार होता. आणि त्यामुळे मग तेव्हा भरपूर अशा घटना घडलेल्या आहेत की ज्यामुळे इंदिरा गांधींच्या ह्या निर्णयाला खूप लोकांनी विरोध केला. एकतर त्यांनी बांगलादेश इंडिया वॉर जे झालेलं आहे तेव्हापासून जी इमर्जन्सी लावली होती, बिनकामाची 6 वर्ष चालवली होती कंटिन्युअसली. त्यावेळेस सगळे फंडामेंटल राईट आपले सस्पेंडेड होते. सो ऑलरेडी खूप सारे इश्यूज असे होत होते इंडियामध्ये. प्लस ॲट द सेम टाइम त्यांच्या इलेक्शनवरती सुप्रीम कोर्टामध्ये केस चालू होती, राईट? की त्यांचं जेव्हा इलेक्शन झालं तेव्हा त्यांनी करप्ट प्रॅक्टिसेस केल्या आणि त्या करप्ट प्रॅक्टिसेस म्हणून निवडून आल्या. तर ही केस एका बाजूला चालू, दुसरीकडून त्यांनी इमर्जन्सीची इंटरनल डिस्टर्बन्सेस हा तेव्हा एक सब्जेक्ट होता. इमर्जन्सीची लँग्वेज होती आर्टिकल 356ची. तर त्यामध्ये इंटरनल डिस्टर्बन्सेस असे डिफिनेशन असा एक वर्ड फ्रेज वापरलेली असायची. तर त्यांनी इंटरनल डिस्टर्बन्सेसच्या बेसिसवरती इंटरनल इमर्जन्सी पण लावलेली होती. त्या सगळ्याला खूप विरोध चालू होता. जयप्रकाश नारायण हे त्यावेळेसचे खूप मोठे नेते तयार झाले होते मग, आणि त्यांनी या सगळ्या गोष्टीला खूप मोठा विरोध केला होता. सगळे जनता दल एकत्र झालेले होते, त्यांनी या गोष्टीला विरोध केलेला होता. हे सगळं घडत होतं एका बाजूला. आणि तेव्हा स्वतःची पॉवर अजून कॉन्स्टंटली वाढवण्यासाठी त्यांनी 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट पास केला होता, ज्यामध्ये त्यांनी पार्लमेंटला अल्टिमेट पॉवर्स देण्याचा ट्राय केला. 76 नाही, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट 1976 ला. तो जेव्हा आपण आपला तुम्ही पॉलिटिचे माझे लेक्चर कराल, आय टेल यू एव्हरीथिंग. ओके. तर त्यात ज्या चुका झाल्या त्याच आपण नंतर मोरारजी देसाई गव्हर्नमेंट आला 1978ला. इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरवण्यात आली. कोर्टाचा निर्णय आला. त्याच्यावरती ज्या जजने तो निर्णय दिला त्यांच्यावरती त्यांना कधी त्या निर्णयामुळे चीफ जस्टिस होता आला नाही, कारण की त्यांचं कोणी रेकमेंडेशन घेतलं नाही. बिचाऱ्यांचं नुकसान झालं. बट ऑल इन ऑल आजही त्यांचं खूप मोठं नाव घेतलं जातं त्याच एका गोष्टीमुळे. अँड इंदिरा गांधी मग त्याच्यानंतर त्यांचं इलेक्शनच रद्द झाल्यामुळे त्यांची सीट त्यांना खाली काढावी लागली. काँग्रेस गव्हर्नमेंट पडलं ॲब्रप्टली आणि मोरारजी देसाई लेड जनता दलचं गव्हर्नमेंट आलं. आणि जनता पार्टी गव्हर्नमेंटनी सगळ्यात व्हायरल, यू माइट बी अंडरस्टँडिंग दिस, आवाजमध्ये वगैरे पण माझा तो इश्यू आहे, सो एक्सक्यूज मी फॉर. सो ऑल इन ऑल मोरारजी देसाईंनी मग पहिलं काम काय केलं की 1978च्या अमेंडमेंटनी, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्टनी इंदिरा गांधींनी केलेले मॅक्सिमम चेंजेस रिव्हर्स करून टाकले.
ओके, तर त्याचबद्दल हा प्रश्न आहे की काय काय गोष्टी अशा आल्या विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोव्हिजन्स वर मेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट ऑफ 78. ए, provided for the creation of all India judicial services. B, empowered the president to send back once the advice of the cabinet for reconsideration. ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेस अजूनही तयार झालेल्या नाहीयेत. बट इट इज अ फॅक्ट की राज्यसेवेमध्ये ते बिल होतं, राज्यसेवेनं त्याला सँक्शन केलेलं आहे, परंतु अजूनही फायनलाइज झालेलं नाही. तर त्याच्यामुळे ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेस नाहीच आहेत. ते 44th अमेंडमेंट ऍक्टनं आल्या काय नाही आल्या काय हा बोलण्याचा विषयच येत नाही. राईट, परंतु हे झालेलं आहे की मोरारजी देसाईंनी सांगितलंय की जर प्रेसिडेंटनं एखादं म्हणजे कॅबिनेटने एखादं कन्सिडरेशन जर प्रेसिडेंटला दिलेलं असेल, मग ते कशाचे असो, जनरली दिस इज अबाउट, म्हणजे हे स्पेसिफिक मी तुम्हाला सांगतो, दिस इज अबाउट आर्टिकल 356 नॅशनल इमर्जन्सीचं. तर कॅबिनेटनं दिलेलं कन्सिडरेशन हे प्रेसिडेंटला एकदा परत पाठवण्याचा अधिकार त्या ऍक्टमध्ये मिळालेला आहे. प्रोव्हाइडेड द फंडामेंटल राइट्स गॅरंटेड बाय आर्टिकल 20 and 21 कॅन नॉट बी सस्पेंडेड ड्युरिंग द नॅशनल इमर्जन्सी. येस. Shifted 5 subjects from the state list to the concurrent list. No, this has been done by 76 म्हणजे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट. राईट, म्हणजेच मग आता हे बी आणि सी कुठे येते? हा, ओनली बी आणि सी. सो द ऑप्शन इज 4. राईट, द करेक्ट आन्सर इज 4. हे जे 5 सब्जेक्ट शिफ्ट केले ते पण इंदिरा गांधीनेच केलेले आहेत 1976. कॉन्करंट लिस्ट मध्ये शिफ्ट झाले. The Constitution 105th Amendment Act 2021 related to the socially and educationally backward classes amends dash article of Indian Constitution. आता हे जे कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट ऍक्ट काय आहे? 2 आर्टिकल्स त्यांनी आपले अमेंड केलेले आहेत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तर हा 105th अमेंडमेंट ऍक्ट काय होता? हे जे सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस होते त्यांच्यासाठीच्या त्यांचे इक्वल पार्टिसिपेशनसाठी आणि डेव्हलपमेंटसाठी आपण अमेंडमेंट केलेली आहे. रिसेंट अमेंडमेंट आहे 2021 सॉरी, आणि त्याच्यामध्ये आपण 2 आर्टिकल्स अमेंड केले ज्याच्यामुळे सोशल अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेसला अजून जास्त इक्वल प्रोव्हिजन्स किंवा इक्वल पोझिशन तयार झालेले आहेत. अगेन दिस वॉज अ व्हेरी फॅक्च्युअल क्वेश्चन. त्या वर्षी काय विचारलं गेलं बघा, हा हे एक नोटीस करण्यासारखी गोष्ट आहे. अमेंडमेंट कधीची आहे? 2021 ची आहे. विचारला कधी? 2021 ला. सो समटाइम्स पीपल आस्क मी की सर करंट अफेअर्स किती करायचे? तर माझं नेहमी असं म्हणणं असतं की एक्झामच्या 1 महिना आधीपर्यंतचे, आणि कधीपासूनचे तर 1.5 वर्ष आधीपासूनचे. जसं की ह्या वर्षी एप्रिलमध्ये एक्झाम आहे, तर मी माझ्या ऍस्पिरंट्सला नेहमी सांगेल की तुम्ही 2023च्या जानेवारी फेब्रुवारी पासून पुढचे तरी किमान करा. 2023च्या फेब्रुवारी तरी मिनिमम, मी तर म्हणतो जानेवारी पासूनच 1 महिना का सोडायचा, जानेवारी पासून ते ह्या सरळ ऍटलिस्ट मार्च पर्यंतचे, पूर्ण 31 मार्च पर्यंतचे करंट अफेअर्स करा. कारण काही सांगता येत नाही, त्या वर्षीचा सुद्धा अमेंडमेंट वरती प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन आपलं कमिशनने विचारलं. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन. A constitutional amendment bill introduced in the a constitutional amendment bill, अच्छा हे उलट पुलट झालं बरं का, हे कॅन बी इथं पाहिजे, सॉरी, कॅन बी इंट्रोड्यूस कुठे गेलं, हा, कॅन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लमेंट ओनली. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कॅन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लमेंट ओनली. येस, 100% करेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल स्टेटला करता येतं का? स्टेट गव्हर्नमेंटला अधिकार आहे का? मग तर सगळ्या स्टेटनं काही करून टाकलं असतं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलून टाकलं असतं. तो येस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कॅन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लमेंट. द प्रेसिडेंट मस्ट गिव्ह ॲक्सेंट to the constitutional amendment bill after it is duly passed by the parliament and ratified by the state legislature where necessary. No, the president can use his veto power. Veto power म्हणजे काय? नकाराधिकार. ते काय ते मी तुम्हाला नंतर सांगेल. इंडियन प्रेसिडेंटला ऍब्सोल्यूट व्हिटो असतो, सस्पेन्सिव्ह व्हिटो असतो, पॉकेट व्हिटो असतो. असा हा काय प्रकार असतो हे तुम्हाला मी नंतर सांगेलच लेक्चर्स मध्ये. डिटेल्स सांगता येणार नाहीत कारण हे फक्त PYQचा अनालिसिस आहे, परंतु प्रेसिडेंटला व्हिटो पॉवर आहे. सो कॉन्स्टिट्यूशन, हा, परंतु ॲज आय टोल्ड यू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट, इंदिरा गांधी ट्राईड टू मेक पार्लमेंट व्हेरी पॉवरफुल. तर त्या ऍक्ट मध्ये इंदिरा गांधींनी हे केलेलं होतं की द प्रेसिडेंट मस्ट गिव्ह हिज ॲसेट.
म्हणजे 42nd नाही, आय बिलीव्ह 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट मध्ये त्यांनी हे केलं होतं, परंतु नंतर ते रिपील करून टाकलेलं आहे. पण ते इट इज नॉट कंपल्सरी. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस इज लेट डाउन इन आर्टिकल 365. नो. Constitutional amendment process is laid down in article 368. कॉन्स्टिट्यूशनचे अमेंडमेंट आर्टिकल 368 मध्ये आहे. तर आपल्याला काय विचारलंय मग, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. आता ह्याच्यामध्ये पण एक प्रॉब्लेम असा, हे ऑप्शन्स चुकीचे दिलेत की काय मग. राईट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस 368 मध्ये आहे. अमेंडमेंट आफ्टर इट ड्युली पास बाय द पार्लमेंट, ratified by the state legislature. अच्छा, ओ सॉरी, आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी, माय मिस्टेक हिअर. हे बघा, हे जर नसतं ना तर मग माझं म्हणणं बरोबर होतं. बघा इथे छोटासा अशा पण गोष्टी होता ना, म्हणजे सेकंड टाइप ऑफ 368 आहे. सेकंड टाइप ऑफ 368 चा अर्थ काय होतो, 368 पण 2-3 वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरता येते. एक 368 अशी पण असते की जे फक्त पार्लमेंट मध्ये बिल पास करा आणि अमेंडमेंट होऊन जाईल. परंतु एक 368 अशी पण असते की जी पास करा पार्लमेंट मध्ये, त्याच्यानंतर ते स्टेट लेजिस्लेचर पाठवा आणि 50% पेक्षा जास्त स्टेट लेजिस्लेचरने जर त्यांना सँक्शन दिलं तरी ती कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तरच ती करता येते. फॉर एक्झाम्पल जीएसटीची जी अमेंडमेंट झाली, ती अमेंडमेंट अगोदर तुम्हाला पार्लमेंटमध्ये करावी लागली, ती नंतर सगळ्या स्टेट लेजिस्लेचरमध्ये पाठवावी लागली आणि 16 स्टेट लेजिस्लेचरने त्यांना सँक्शन दिलं, तेव्हा जीएसटी इम्प्लिमेंट झाला. तर असं बिल जेव्हा प्रेसिडेंटकडे जातं, ही मस्ट गिव्ह हिज ऍसेट. ओके, प्रेसिडेंटला दुसरा ऑप्शन राहत नाही, प्रेसिडेंटला ते बिल पासच करावं लागतं. सो ऑल इन ऑल ऑप्शन ए अँड बी, सो ओनली ए अँड बी आर करेक्ट. इथे फॅक्च्युअल चूक केली मुद्दाम ह्यांनी, 368 च्या ऐवजी 365 दिला. राईट. सो त्याच्यामुळे हे चुकीचं आहे आणि हे दोन बरोबर आहे. ओके, आणि हे जर नसतं तर मग हे पण चुकीचं राहिलं. ओके. तो छोट्या छोट्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचंय. राईट. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अँड चूज द करेक्ट कोड. राईट, योग्य सांगायचंय काय. In India, a constitution amendment bill can be introduced in the parliament only with the prior permission of the president. Wrong. It is not required. There is money bill that can be introduced only with the prior permission of the president. Right. परंतु कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिलला प्रेसिडेंटची प्रायर परमिशन लागत नसते. ओके. In USA, every constitutional amendment must be ratified by at least 2/3 of the state legislature. Again no. युएसए मध्ये पण प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंटला 2/3 मेजॉरिटी लागतेच असं नसतं. तिथे ह्या प्रेसिडेंटने जर ते बिल रिटर्न केलं तर मग ते जुन्या मेजॉरिटीपेक्षा जास्त मेजॉरिटीनं पास करून घ्यावं. इन स्वित्झर्लंड no alteration of the constitution can be effected without resorting to a referendum. Yes, this is correct. स्वित्झर्लंड मध्ये रेफरंडम घेतल्याशिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होत नाही. राईट. रेफरंडम म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही एखादा लॉ पास करता तेव्हा तो लोकांमध्ये आधी, तो इम्प्लिमेंट करण्याच्या आधी लोकांमध्ये द्यावा लागतो, लोकांकडून त्याच्यावरती वोट करून घ्यावं लागतं. आणि जर लोकांनी सँक्शन केलं म्हणजे मेजॉरिटी लोकांनी जर सँक्शन केलं तरच तो लॉ इम्प्लिमेंट होतो, त्याला म्हणतात रेफरंडम. तर मग स्वित्झर्लंडमध्ये रेफरंडम इज कंपल्सरी. स्वित्झर्लंडमध्ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इम्प्लिमेंट किंवा एन्फोर्स तेव्हा होते जेव्हा 50% पेक्षा जास्त लोक त्याला सपोर्ट करतात. आणि इथे सॉरी, ग्रामॅटिकल मिस्टेक म्हणजे टायपिंग मिस्टेक झाली. हे डी आहे, ABCD असे 4 आहेत. इन ऑस्ट्रेलिया the constitution can be altered only by an act passed by absolute majority. Yes, in both the houses. Absolute majority म्हणजे काय असते, absolute majority म्हणजे टोटल मेंबरशिपची मेजॉरिटी लागत असते, प्रेझेंट अँड वोटिंगची नाही. तर त्याच्यामुळे ऑस्ट्रेलियामध्ये पण ही कंडिशन आहे. तो सी पण बरोबर आहे, डी पण बरोबर आहे, म्हणजेच आन्सर इज 4. राईट. तर पहिले 2 चुकीचे आणि शेवटचे 2 बरोबर आहेत. आपल्याला 2 कोणते बरोबर आहेत तेवढंच विचार. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोव्हाइडेड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. राईट. हे सगळं समजतंय ना. मी सुरुवातीलाच सांगितलं की जरी तुम्हाला तुमचा अभ्यासाला सुरुवात नसेल झाली आणि इवन इफ यू आर थिंकिंग की सर PYQ मध्ये आम्हाला डायरेक्ट काय करणार आहे, यू ट्राय टू अंडरस्टँड दिस सेशन्स आर नॉट की तुम्हाला किती येतं हे दाखवण्यासाठीचे सेशन्स नाही आहेत. These सेशन्स आर फॉर 2 थिंग्स. नंबर 1, तुम्हाला स्ट्रॅटेजी कळली पाहिजे, राज्यसेवा काय लेवलचे प्रश्न विचारते हे तुम्हाला समजलं पाहिजे, कारण तुम्हाला असे प्रश्न सोडवायचे. अँड नंबर 2, यू मस्ट अंडरस्टँड व्हॉट काइंड ऑफ ट्रेनर्स यू आर गेटिंग.
तर तुमच्या बॅच मध्ये तुमची ट्रेनिंग कशी होणार आहे हे पण तुम्हाला समजायला हवं, म्हणून आपण हे सगळं करतो. इज दॅट अंडरस्टँड? Which of the following is not provided for by the 44th Constitution Amendment Act of 1978 regarding national emergency? नॅशनल इमर्जन्सी बाबतीत 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी घडल्या. मग त्यापैकी कोणती ह्याच्यातली अशी गोष्ट आहे की जिच्यात नाहीये असं आपल्याला विचारलंय. ओके, द प्रेसिडेंट कॅन नॉट डिक्लेअर अ नॅशनल इमर्जन्सी विदाउट द written recommendation of the cabinet. The president cannot declare a national emergency without the written recommendation of the cabinet. Yes, it is compulsory for the president to declare the national emergency only if the cabinet gives it in written to the president. Okay, instead of internal disturbances, the term armed rebellion was used. Yes, the sixth fundamental rights under Article 19 can only be suspended in the emergency declared on the ground of war or foreign invasion, not in emergency declared on the ground of armed rebellion. Yes, and if at any time any house of parliament passes a resolution opposing the declaration of national emergency or the continuation of emergency, the president must declare the withdrawal of emergency. No. म्हणजे हे तुमचा आन्सर आहे. आता मी या 3 टिक केलं, तुम्हाला असं नको वाटायला की 3 आन्सर हे नाही दिलेलं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट असं नाही करताय. अंडरस्टूड, राईट? सो नाउ I believe 1 hour is complete, so we will stop this lecture here and let me announce this once more, right? What I have been announcing from the start of this lecture, right? Let me announce this once more, that this is something that I was and have been telling you since yesterday or from yesterday. If you require to learn in English, if you want to prepare in English language, if you understand the syllabus in English language and are confident that you can understand it well in English language only, there is no other option in Maharashtra better than this option for 2 reasons. Number 1, all the faculties that you see on the board are extremely experienced faculties in their own subjects. For example, myself, I have been teaching this particular subject for more than 10 years for the people of UPSC and MPSC only. So त्याच्यामुळे प्रत्येक फॅकल्टी अतिशय ट्रेंड फॅकल्टी आहे. अँड नंबर 2, दिस इज गोइंग टू बी अ रेकॉर्डेड बॅच बट विथ व्हॅलिड सपोर्ट. रेकॉर्डेड बॅच असल्याचा फायदा हा असणार आहे की तुम्हाला कितीही वेळा ते लेक्चर्स परत परत बघता येतील, प्लस स्वतःच्या पेसनं बघता येईल. तुम्ही रोज 4 तास करा, 5 तास करा, 10 तास करा, तुमचा विषय, काहीच प्रॉब्लेम नाही. तुमची जितकी स्ट्रेंथ आहे तितकं करा. तो फायदा आहे, तुम्हाला वन टाइम सगळी बॅच मिळून जाणार आहे. नंबर 2, तरीही कॉन्स्टंटली तुमचे डाऊट क्लिअरिंग सेशन्स घेतले जातील, जेणेकरून त्या रेकॉर्डेड लेक्चर करताना तुम्हाला जे काही प्रॉब्लेम्स येतील. आता तुम्ही क्वालिटी तर बघताय, कालचं लेक्चर बघितलं असेल, त्या अर्ज यू वन्स मोर प्लीज गो अँड वॉच द यस्टरडेज लेक्चर, राईट? आणि कंपल्सरीली कालचं आणि आजचं लेक्चर बघा आणि देन यू ट्राय टू अंडरस्टँड की कोणत्या लेव्हलचं नॉलेज आपल्याला मिळणार आहे या बॅच मध्ये. आणि सगळ्यात मोठा फायदा, द फीस इज सो लेस. Rajya Seva only 7,000 rupees and combined level only 6,000 rupees with notes, right? Every trainer is going to provide, Ignite Academy is going to provide you with English language standard notes. तुम्हाला ते स्टँडर्ड नोट्स मिळणार आहेत. सो ऑल यू हॅव टू डू इज टेक युअर ऍडमिशन, कन्फर्म ऍडमिशन्स as soon as possible for these English medium batches. All right, so I shall see you tomorrow at 7 p.m. for the next PYQ session. All right, see you and enjoy your studies.